students. So first of all, I welcome you all to my last video on the chapter Some Basic Concepts of Chemistry, right? In the previous video, we discussed some numerical problems on, yes, it is limiting reagent, and also we discussed this mole concept in solutions. We discussed something about mole concept in solutions, wherein we discussed different methods of expressing concentration of solutions, that is mass percent, mole fraction, molarity and molality of solutions, right? So we'll continue that discussion. Here in the today's video, we'll solve some questions, some problems on limiting reagent, and of course some problems on calculation of concentration of solutions, right? Let's see first problem here. For the reaction A plus B2 gives AB2. For this reaction, identify the limiting reagent in the following reaction mixtures. 4 reaction mixtures are given here, and in these reaction mixtures, you are going to identify the limiting reagent present. That is, limiting reagent is the reagent in the chemical reaction that will be completely consumed. Yes, the reagent in the chemical reaction that will be completely consumed, that is called as limiting reagent. But look at the reaction here. 1 mole of A reacts with 1 mole of B2. 1 mole of A reacts with 1 mole of B2. On the basis of that, you have to identify this limiting reagent. Look at the first one. 300 atoms of A and 200 molecules of B2. Mixing 300 atoms of A and 200 molecules of B2. Here, one atom of A reacts with 1 molecule of B2. Therefore, 300 atoms of A must react with 300 molecules of B2. But we don't have 300 molecules of B2. Therefore, B2 is a limiting reagent. Therefore, B2 is a limiting reagent because here 300 atoms of A irodrinda 300 molecules irabekittu, adre 200 molecules ಇದೆ, that is less than 300. Therefore, B2 is a limiting reagent because 200 molecules of B2 completely react with 200 atoms of A. Therefore, 100 atoms will be left unreacted. Therefore, A is a excess reagent, B is a limiting reagent. ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆನೋ ಅದನ್ನ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? 2 mole of A reacts with 3 moles of B2 ಅಂತ ಇದೆ. According to equation, 1 mole of A reacts with 1 mole of B2. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 mole of A reacts with 2 mole of B2 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 2 mole ಮಾತ್ರ ಬೇಕು B2. ಇಲ್ಲಿರೋದಷ್ಟು 3 mole. Therefore, 1 mole of B2 will be left unreacted. A will be completely reacted. Yes, therefore here A is a limiting reagent. A is a limiting reagent. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 mole of A completely reacts with 2 mole of B2. 1 mole of B2 will be left unreacted. Therefore, A is a limiting reagent here. 100 atoms of A reacts with 100 molecules of B2 ಅಂತ ಇದೆ. 1 atom of A reacts with 1 molecule of B2. ಹಾಗಾಗಿ 100 atoms of A completely reacts with 100 molecules of B ಅಂದಾಗ here there is no question of limiting reagent. ಹೌದಾ? Both will be completely consumed. Therefore, no limiting reagent. No limiting reagent because both will be undergoing complete reaction. Yes. 5 mole of A reacts with 2.5 mole of B2 andre 5 mole of A requires 5 mole of B2, but we have only 2.5. Therefore, 2.5 mole of B2 completely reacts with only 2.5 mole of A out of 5. Therefore, here B2 is a limiting reagent. ಈ ತರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಆಗ್ಬೋದಾ? Note it down. We'll go to the next problem. Second problem here. A solution prepared by adding 2 grams of a substance A to 18 grams of water. 2 grams of substance A is dissolved in 18 grams of water. Calculate the mass percent of the solute anta ide. Calculate the mass percent of the solute anta ide. Substance is A, of course. Therefore, you know the formula, that is mass percent is equal to, that's equal to mass of the solute divided by mass of the solution, and of course into 100. ಇದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? Mass of the solute divided by mass of the solution. W1 is the mass of the solvent, W2 is the mass of the solute, and of course this is mass percent of the solute. Yes,
And of course here W2 is what? 2 grams, right? W1 is 18 grams of water ಇದೆ ಹೌದಾ? Water is a solvent, therefore W1 is a solvent, mass of the solvent, W2 is a mass of the solute. Substitute ಮಾಡಿ, that's equal to 2 into 100 divided by, yes it is 2 plus 18 ಹೌದಾ? 100 by 20 ಆಗುತ್ತೆ, therefore it is equal to, yes it is 10%, that is one time, and of course this is 5 times ಹೌದಾ? 100 by 20 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5 into 2 is 10. This is what we call it as 10% solution. Okay na? When 2 grams of substance A is dissolved in 18 grams of water, the percentage of that solution is 10%. That is the answer. Okay na? Agboda? Note it down. The third bunny, that is third problem bunny, that is calculate the molarity of the solution prepared by dissolving 4 grams of NaOH in 250 ml solution ಅಂತ ಇದೆ. 4 grams of NaOH ಅನ್ನ 250 ml solution ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಲೀಟರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಲೀಟರ್ಸ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹೌದಾ? ಬರೀ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಡಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಲೀಟರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4 grams. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ N2 is equal to S mass of the solute divided by molecular mass of the solute. ಹೌದಾ? And of course as far as the molecular mass of solute is concerned, that is NaOH ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ sodium atomic mass 23, oxygen 16, hydrogen 1. ಹೌದಾ? Atomic mass of sodium is 23, oxygen is 16, hydrogen is 1. So ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ? This comes out to be 40 is the molecular mass of, yes it is sodium hydroxide, that comes out to be 4 divided by 40, and that's equal to 0.1. ಹೌದಾ? This is what number of moles of, yes it is solute. ಮೊಲಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ number of moles is equal to mass divided by molecular mass. Mass is 4 grams, that is W2 is 4 grams. ಹೌದಾ? ಆದರೆ N2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4 by 40 ಆಗುತ್ತೆ, that is 0.1 and 0.1. and of course volume in liters ಅಂದಾಗ ನೋಡಿ, your volume is given, that is equal to 250 ml ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ 250 ml ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ 1000 ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 250 ml is equal to 250 milliliter ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ 10 to the minus 3 and it is liter. ಹೌದಾ? 250 ml ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್. ಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ 10 to the minus 3 ಆಮೇಲೆ ಲೀಟರ್. therefore it is equal to 0.25 liters. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು? 0.25 liters ಆಗುತ್ತೆ. that is 0.25, and of course 0.1 by, yes it is 0.25. so that is what we call it as yes it is 1 by 2.5 ಆಗುತ್ತೆ. yes 1 by 2.5 ಅಂದ್ರೆ it will be 0.4. yes this is what we call it as molarity of the solution. ಬರ್ಕೋತಿರ್ತಾನೆ? yes ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. right? ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಇದೇನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್, yes it is 15 grams of urea ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 15 grams of urea in 750 ml ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. 750 ml solution ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Calculate the molarity of the solution prepared by dissolving 15 grams of urea in 750 ml solution ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬದಲಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನೀಗ? ಯೂರಿಯಾ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಏನಪ್ಪಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಈಗ WT ಎಷ್ಟಿದೆ? 15 grams ಅಂತ ಇದೆ. ಎಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 15 grams ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ M2, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. NH2CO NH2, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂರಿಯಾ. NH2CO NH2 ಇಸ್ ಯೂರಿಯಾ ದೇರ್. ಓಕೆನಾ? ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದನ್ನ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ 2 ಇದೆ, 2 into 14. ಹೌದಾ? ಪ್ಲಸ್
ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದಿದೆ 12, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಂದಿದೆ 16, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 4 ಇದೆ. therefore 1 into 4 ಹೌದಾ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 28 ಪ್ಲಸ್ 12 ಪ್ಲಸ್ 16 ಪ್ಲಸ್ 4 ಹೌದಾ, 22 12 40 40 56 ಪ್ಲಸ್ 4 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 60. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ 15/60 ಆಗುತ್ತೆ. 15/60 ಆದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ, this is 0.25, 1/4 0.25, that is what number of moles. yes, C ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 0.25. yes, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನೋಡಿ 250 ml ಇದೆ, 750 ml ಇದೆ, that is 750 ml. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ 750 into 10 to the power of -3 ಲೀಟರ್ಸ್ ಹೌದಾ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು 750 ml ಅನ್ನ 750 into 10 to the power of milli ಅಂದ್ರೆ 10 to the power -3 ಆಮೇಲೆ ಲೀಟರ್, and that's equal to what 0.75. this is what 0.75, and of course that is 1/3 ಆಗುತ್ತೆ, that is 0.33. this is what we call it as molarity of the resulting solution. yes, this is problem number 4 as far as the calculation of molarity of the solution is concerned. ಆಗ್ಬೋದಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊಲಾರಿಟಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದು ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಯೂರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯೂರಿಯಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟರೆ NH2CO NH2 2 into 14 plus 12 plus 16 1 into 4, 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 60 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಎಸ್ ಆಗ್ಬೋದಾ. ಸೊ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್ and we'll go to the fifth problem here. yes, calculate the mass of sodium acetate. formula ಕೊಟ್ಟಿದೆ CH3COONA. this is the formula of sodium acetate required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution. previous problems ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಲಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ molarity is equal to yes, that is number of moles of solute divided by volume of solution in liters. volume of solution in liters ಹೌದಾ. number of moles of solute N2, that's equal to mass of solute divided by molecular mass of solute ಹೌದಾ. molecular mass of solute is M2, that is CH3COONA ಹೌದಾ. ಇದರ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಕಾರ್ಬನ್ 2 ಇದೆ, CH3C 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, therefore 2 into 12 ಹೌದಾ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 3 ಇದೆ, therefore 3 into 1 ಹೌದಾ. ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 2 into 16 ಹೌದಾ, ಪ್ಲಸ್ ಸೋಡಿಯಂ 1 ಇದೆ, that is equal to 23 ಹೌದು ತಾನೆ. ಕಾರ್ಬನ್ 2 ಇದೆ, therefore 2 into 12, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 3 ಇದೆ, therefore 3 into 1 ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 ಇದೆ, therefore 2 into 16, atomic mass of oxygen is 16. sodium 1 ಇದೆ, that is 23 into 1. yes, so therefore it is 24 plus 3 plus 32 plus 23 ಹೌದಾ. 24 plus 3 plus 32 plus 23 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. that is 23 plus 3 is 36, 26 plus 24 is 50, 50 plus 32 is 82 there. so this is what we call it as molecular mass ಹೌದಾ. ಹೀಗೇನಾಯ್ತು, so you got that N2 is equal to W2 by 82 ಆಯ್ತು. ಈಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ ಲೀಟರ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ is equal to 500 ml ಹೌದಾ. that's equal to 500 into 10 to the power of -3 ಲೀಟರ್ಸ್ ಹೌದಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ml ಅನ್ನ ಮಿಲಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು 10 to the power -3 ಹಾಕಿದೆ. so then it is equal to 0.5 ಲೀಟರ್ಸ್ ಹೌದಾ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 0.5 ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore W2 by 82 divided by 0.5 ಹೌದಾ. ಹೌದಾ. ಮೊಲಾರಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 0.375 molar. that you have to prepare, and that is 0.375 ಹೌದಾ. ಈಗ ನಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನ. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.375 into 0.5 equals W2 by 82 ಹೌದಾ. ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ W2 is equal to 0.375 into 0.5 into 82, and that is what we call it as mass of the solute. W2 there, that is required to prepare 0.375 molar solution of volume 500 ml. yes, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. it comes out to 15.37 grams.
Yes, it is 15,375 grams. This is the mass of the sodium acetate that is needed to prepare 500 ml of 0.375 molar solution. Yes, ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಡಾಟಾಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಸ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಹೌದಾ? ಬರೀ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ N2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದೇನು, ಮಾಸ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಮಾಸ್. ಮಾಸ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ molecular mass of sodium acetate as 82. ಹೌದಾ? Then we substituted all the values and simplified it. It will be 15.375 grams. That is the mass of sodium acetate required to prepare 0.375 molar solution of volume 500 ml. Yes, volume ಅನ್ನ ಲೀಟರ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. 500 ml ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 500 ಇದೆ, ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲಿ ಮೀನ್ಸ್ 10⁻³ ಆಮೇಲೆ ಲೀಟರ್ಸ್, that is 0.5 liters, right? So we'll go to the sixth problem here. The density of 3 molar solution of sodium chloride is 1.25 gram per ml. The density of 3 molar solution of sodium chloride is 1.25 gram per ml. Calculate the molality. Molality calculate ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. Molality is equal to number of moles of solute divided by mass of solvent. ಹೌದಾ? In kg. This is the formula. Yes. So ನಿಮಗೆ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಬೇಕು, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಎಸ್, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ. ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0. ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಮೋಲಾರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, 3 ಮೋಲಾರ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್, ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? 3 moles of NaCl dissolved in 1000 cm³ of solution. ಹೌದಾ? This is the meaning. 3 moles of NaCl is dissolved in 1000 cm³ of solution. ಅಂದಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಯ್ತು? 1000 cm³. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 moles ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ. ಹೌದಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು? 1000 cm³. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಎಸ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಸಿಟಿಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಎಸ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಎಸಿಟಿಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ವಿ. ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1.25 ಇದೆ, ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ml ಇದೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1000 ml ಅಥವಾ 1000 cm³. ಎಸ್, 1000 cm³ ಬದಲಾಗಿ 1000 ml ಬರೀಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ 1000 ml ಅಂತ ಬರೀ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 1000 ml ಇದೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ 1.25 ಆಗಿದೆ, 1250 ml ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಏನದು? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನನಗೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಟ್ ಇಸ್ W is equal to W1 plus W2. ಹೌದಾ? ಏನದು? W is equal to W1 plus W2. That is mass of the solvent plus mass of the solute. Therefore W1 is equal to what? Yes, it is W minus W2. ಹೌದಾ? W1 is equal to what? W minus W2. W2 ಏನು? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ನಿಮಗೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ N2 is equal to mass of solute divided by molecular mass of solute. ಹೌದಾ? And therefore W2 is equal to what? N2 into molecular mass of solute. Yes, W2 ಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ. W2 is equal to what? Normality of that solution in number of moles of that solute into number of moles of that solute into molecular mass of solute. But as far as the molecular mass of solute NaCl is concerned, yes, Na 23, Cl 35.5, chlorine atomic mass 35 point, sodium is 23. That comes out to be 58.5. This is what molecular mass of solute, that is
m2, this is m2. Substitute ಮಾಡಿ ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ n2 ಎಷ್ಟಿದೆ 3 ಇದೆ ಎಸ್ ಇಂಟು 58.5 ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ 3 into 58.5 it comes out to be 175.5 that is 175.5 this is what mass of the solute W2 yes ಇದನ್ನ mass of the solute ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಆದರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು mass of the solvent that is mass of solvent W1 is equal to ಹೇಳಿ W ಎಷ್ಟಿದೆ mass of yes it is that is W ಎಷ್ಟಿದೆ mass of the solution ಎಷ್ಟಿದೆ that is 1250 minus 175.5 ಹೌದಾ it comes out to be yes it comes out to be 1074.5 that is this is what we call it as mass of the yes it is solvent ಹಾಗಾದ್ರೆ number of moles ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ that is 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ yes mass of solvent ಎಷ್ಟಿದೆ 1074.5 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ kgs ಅಲ್ಲಿ that's equal to 1000 yes it is 74.5 into 10 to the power minus 3 kg ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ kg ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ you multiply it by yes it is 10 to the power minus 3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ 1.0745 kg this is what mass of the solvent that is W1 ಹೌದಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 1.0745 kgs yes ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ it is 3 divided by yes it is 1.0745 yes it is 2.791 this is 2.791 this is what we call it as molality yes it is this is what we call it as molality yes so this is small m ಬರಿಬೇಕಲ್ಲಿ yes this is small m that is 2.791 molal yes capital m ಬರೆದ್ರೆ molar ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 3 ಮೋಲಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದರ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 2.79 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ದಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದಾನ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ದಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ 3 ಮೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ 3 ಮೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದನ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೋಲಾರ್ ಅಂಡ್ 1 ಮೋಲಾರ್ ಹೂಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೆಜಿ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ 3 ಮೋಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದರ ಅರ್ಥ 3 ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ NaCl ಇನ್ 1000 ml ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೌದಾ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 1000 ml ಆಯ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ 3 ಆಯ್ತು ಡೆನ್ಸಿಟಿ 1.25 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ml ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬೇಕು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 1000 ml into yes it is mass that is 1250 grams 1250 grams ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ 1250 grams ಹೌದಾ ಈಗ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ W1 is equal to W minus W2 ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ W minus W2 ಸೊ ನಮಗೆ W2 ಬೇಕು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಬೇಕು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇಂಟು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು 58.5 therefore ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ 3 ಇದೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ 58.5 ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 1074 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಂತು
ಬಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಕೆಜಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಕೆಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೆಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1000 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ 10 to the minus ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಕೆಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ 1.0745 ಕೆಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ದ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಯು ಗಾಟ್ 2.791. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as problem number 6. ಆಗ್ಬೋದಾ? We'll go to the next one. Now come to the problem number 7 here. Calculate the concentration of nitric acid in moles per liter ಅಂತಿದೆ. Concentration in moles per liter means molarity calculate ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. In a sample which has a density of 1.41 gram per cm cube, density of that solution is 1.41 gram per cm cube and the mass percent of the solution is nitric acid is 69% ಅಂತಿದೆ. ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ 69% ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ನಮಗೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 1.41 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸಿ ಎಂ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ. ಮೊಲಾರಿಟಿ is equal to number of moles divided by volume of solution. ಓಕೆನಾ? in liters. Volume of solution in liters. Volume of solution in liters. This is the basic formula. ಹೌದಾ? ಈಗ ನನಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ HNO3 ದಟ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 14 3 into 16. ಹೌದಾ? 15 plus 48 that comes out to be 63. This is what is that molecular mass of nitric acid. ಆಯ್ತು. ಈಗ ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ N2 ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ M2 ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ನಂತರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಹೌದಾ? ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ what is that 1.41. ಹೌದಾ? 1.41 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ cm ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ. ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಎಸ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ 1.25 ಎಸ್ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಎಸ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ನಾನು 1000 cm ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಲೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಲೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 1.41. ಸಾರಿ, 1.41 is the density. The volume ಅನ್ನು 1000 cm ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ and that comes out to be yes it is 1410 that is grams. This is what is that mass of yes it is 1000 cm cube of solution. Therefore the mass of yes it is 1000 cm cube of solution is equal to 1410 grams ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 69% ಮಾತ್ರ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರೋದು. ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 69% ಮಾತ್ರ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. therefore mass of HNO3 in solution yes is equal to that is 69% of 69 by 100 of 1410. ಹೌದಾ? 69% of this it comes out to be yes ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ 69 into 1410 it comes out to be 972.9 ಆಗುತ್ತೆ. that is 972.9 that is 972.9 grams. What is that the mass of nitric acid and that is equal to W2 there. That's equal to W2 there. That is mass of the nitric acid. ಹೌದಾ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 69% ಮಾತ್ರ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ 972. ಎಸ್, ಈಗ ನೋಡಿ N2 is equal to that is W2 by M2. ಹೌದಾ? ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ ಲೀಟರ್ ಅಂದಾಗ 1 ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಈಗ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ 1000 cm ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಲೀಟರ್. ಹೌದಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಸ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1000 cm ಕ್ಯೂಬ್. ಹೌದಾ? ನೀವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ 1000 cm ಕ್ಯೂಬ್ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ 1000 cm ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು 1 ಲೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ಎಸ್, ಸೊ
mass of solute ಎಷ್ಟಿದೆ 972.9, that is 972 point divided by 63 whole divided by 1 ಹೌದಾ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. So that is what we call it as molarity there. Yes, 972.9 divided by 63 there, it comes out to be 15.44, that is 15.44 molar, that is what is that molarity there. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಬೈಡ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ 63 ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ, ಹೌದಾ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 1.41 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸಿ ಎಂ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಡೆನ್ಸಿಟಿ 1.4 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು 1000 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನನಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ ಲೀಟರ್ಸ್, 1000 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಎಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸಿ ಎಂ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ 1 ಸಿ ಎಂ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ 1.41 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ 1 ಸಿ ಎಂ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು 1.41 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದ್ರೆ 1000 ಸಿ ಎಂ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1410 ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ. ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 69% ಮಾತ್ರ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 69% ಆಫ್ ದಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 972.9 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 63 ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ 63. ಅವಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು 1000 ಸಿ ಎಂ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ 500 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 500 ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 500 ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 0.5 ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 1 ಲೀಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 500 ತಗೊಂಡ್ರೆ 0.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 250 ತಗೊಂಡ್ರೆ 0.25 ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as calculation of molarity if density is given. Yes, go for it. Yes, look at the 9th problem here, that is calculate the concentration of sugar. Formula ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ C12H22O11. Yes, in moles per liter. Once again molarity you are supposed to calculate. If it's 20 grams are dissolved in enough water to make a final volume 2 liters. ನೀವು 20 grams of sugar ಅನ್ನ sufficient water ಅಲ್ಲಿ dissolve ಮಾಡ್ತೀರಾ, so that you are going to get a solution of volume 2 liters. ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ V is equal to 2 liters ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಎಸ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, N2 ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. N2 is equal to mass divided by molecular mass. W2 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ 20 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ M2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ C12, ಹೌದಾ, H22O11, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಶುಗರ್, ಹೌದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ 12 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, 12 is the atomic mass. 22 hydrogen atoms ಇದೆ, 1 is the atomic mass. 11 oxygen atoms ಇದೆ, 16 is the atomic mass. 12 into 12 is 144. Yes, plus 22 plus 176 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 342 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸುಕ್ರೋಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 342 ಅಥವಾ ಶುಗರ್. ಎಸ್, ನಿಮಗೆ M2 ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, W2 ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ದಟ್. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು N2 ಬದಲಾಗಿ W2 divided by M2 whole divided by 2 liters because volume is in liters. Mass ಎಷ್ಟಿದೆ 20 ಇದೆ, divided by 342 whole divided by 2 liters, ಹೌದಾ? So 20 by 342 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, that is 20 divided by 342. It comes out to be, yes, it is 0.05848. That divided by 2 there, and of course ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ 0.029. Yes, it is 23. This is what molarity of sugar solution prepared by dissolving 20 grams of sugar in 2 liters of solution. Yes, go for it. Look at the problem number 10 here. What is the molality of a solution containing 36 grams of glucose in 250 grams of water?
ಎಲ್ಲ ಗಿವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಅದು ಗಮನ ಇರಲಿ, ಇನ್ ಕೆಜಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓಕೆನಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಹೌದಾ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ W2 is ಎಷ್ಟಿದೆ? 36 grams ಇದೆ. W1 ಎಷ್ಟಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 250 grams ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 250 grams ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 250 into 10 to the power of -3. ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ kg ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? 250 into 10 to the power of -3 kg ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? 250 grams ಅನ್ನ kg ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1000 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 36 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಏನದು? ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ C6H12O6. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ 6 into 12 ಪ್ಲಸ್, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 12 into 1 ಪ್ಲಸ್ 6 into 16. ಹೌದಾ? ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? 6 carbon atoms atomic mass 12, 12 hydrogen atoms atomic mass 1, 6 oxygen atoms atomic mass 16. That is 12 into 6 is 72 plus 12 plus 16 into 6 is 96. ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. That is 72 plus 12 is 84. 84 plus 96 is 180 there. This is the molecular mass. That is 180. ಹೌದಾ? So it comes out to be, yes it is 0.2 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0.2 ಆಗುತ್ತೆ. So substitute ಮಾಡಿ, that is 0.2 moles divided by 250 into 10 to the power -3. ಹೌದಾ? 250 into 10 to the power -3. -3 ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ +3 ಆಗುತ್ತೆ. therefore 200 divided by 250 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ 1000 into 0.2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 200. 200 by 250 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ, that is 4 times and 5 times. 5 4s are 5 5s are, that's equal to 0.8 molal. That is the molality of solution. Yes. So ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. You go for it. Yes, this is problem number 10. Yes. With the problem number 11 here, 25 ml of solution of barium hydroxide PaOH twice base requires 35 ml of 0.1 molar HCl hydrochloric acid. Concentration of that is acid is to 0.1 molar ಇದೆ. And that is 25 ml of solution of barium hydroxide requires 35 ml of 0.1 molar HCl for complete neutralization. What is the molarity of barium hydroxide solution ಅಂತಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, for acid base reactions we have one formula A1M1V1 of acid. ಇದು A1 for acid and that's equal to A2M2V2 for base. previous video ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಆಸಿಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ A1, that is basicity of acid ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಯ್ತದೆ, HCl ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ರಿಪ್ಲೇಸಬಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ A1 is equal to 1. ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಯಾವುದು? HCl hydrochloric acid. It contains one replaceable hydrogen and therefore A1 is equal to 1. Molarity of HCl ಎಷ್ಟು? 0.1 ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Volume of HCl ಎಷ್ಟು? That is 35 ml ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Yes, that is base ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆ, ಆಸಿಡ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆ. ಆಸಿಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು? 35 ml. ಆಸಿಡ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಎಷ್ಟು? 0.1 molar. ಆಸಿಡ್ ನ ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು? 1. ಇನ್ನ ಬೇಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು A2, that is BaOH twice ಇರೋದ್ರಿಂದ acidity of base is 2 because A2 is what? Number of replaceable OH groups in base. ಆಮೇಲೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 25 ml. ಒಂದು ಡಾಟಾ ಆಸಿಡ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಡಾಟಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ M2, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, therefore M2 is equal to what? A1 M1V1 divided by A2V2. ಹೌದಾ? ಸೊ A1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 1. M1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.1. This is 35. ಹೌದಾ? divided by A2 ಎಷ್ಟಿದೆ? 2. V2 ಎಷ್ಟಿದೆ? That is 25. So substitute ಮಾಡಿ, and this is what we call it as molarity in terms of M. The molarity in terms of M. Yes, that is 3.5 divided by 50. That is 0.07. That is molarity ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0.07 molar. Yes, go for it. And look at the problem number 12 here. 30 ml of NaOH solution requires
26 ml of 0.08 molar H2SO4 solution for complete neutralization. Yes, once again, the reaction is between acid and base. Acid is H2SO4, base is NaOH. What is the molarity of NaOH solution? Once again, same formula, that is A1 M1 V1 for acid. That's equal to A2 M2 V2 for base. This is how the A1 basicity of acid of H2SO4, that is replaceable hydrogen atoms here there. What is molarity of H2SO4 given there? 0.08 molar. Yes. What is the volume of H2SO4 there? 26 ml. How the? This is the information for acid. Base ke sambandhapatideno A2, that is NaOH is characterized by one replaceable OH group, therefore it is 1, and it is M2 you are supposed to calculate. V2 of NaOH ಎಷ್ಟಿದೆ 30 ml ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is this is for base. ಹಾಗಾದ್ರೆ A1 is, yes it is 2, M1 is 0.08, V1 is, yes it is 26, that's equal to A2 is 1, M2 to be calculated, V2 ಎಷ್ಟಿದೆ 30 ml, yes 30 ml ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ yes it is V2 ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ 30 ml ಇದೆ, therefore M2 is equal to 2 into 0.08 into 26 divided by, that is 30 into 1. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, that is molarity of NaOH solution. Yes. That is 0.1386. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ A1 A2 values change ಆಗುತ್ತೆ. Previous ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ I have given the list of A1 and A2 values for different acids and bases. H2SO4 ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು replaceable hydrogen atoms ಇರೋದ್ರಿಂದ A1 is 2 for acid. ಅದೇ HCl ಆದ್ರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ A2 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ A1 is A2 is 1 because it's NaOH that contains one replaceable OH groups. ಇವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 0.1386, and that is what we call it as molarity there. Okay na? Go for it. Problem number 13 here. 3 liters of water are added to the 2 liters of 5 molar HCl solution. What is the molarity of the resulting solution? Yes. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ HCl ಗೆ ವಾಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ I am going to dilute the HCl. ಹೌದಾ? HCl ಗೆ ವಾಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? I am diluting the HCl solution. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, that is M1V1 before dilution, that's equal to M2V2 after dilution. ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ನಿನ್ನೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. M1V1 before dilution, M2V2 after dilution. ಹೌದಾ? This is initial volume S2V1. ಎಷ್ಟಿದೆ initial volume ಇದೆ? ಎಷ್ಟಿದೆ volume of HCl ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 liters ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ V2 ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, V2 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, that's equal to V1 plus V ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ನೆನಪಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಹೌದಾ? V ಅಂದ್ರೆ V2 ಅಂದ್ರೆ final volume of the solution after dilution. ಹೌದಾ? So V1 is, what is that? 2 liters. ಹೌದಾ? V is what? Volume of water ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 liters. That's equal to 5 liters. That is ಏನಾಗ್ತೀಗ V2 ಏನಾಗ್ತೀಗ 5 liters ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? And of course molarity ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, that is M1 before dilution ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 molar ಇದೆ. ಹೌದಾ? Before dilution ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 molar. Therefore you are supposed to calculate M2 after dilution, that is M2 is equal to M1 V1 by V2 there. M1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 5. V1 ಎಷ್ಟಿದೆ? Yes, it is 2 divided by V2 ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ 5 ಆಗುತ್ತೆ. That is equal to what? 2 molar. Yes. Yes, to 2 molar. So this is what is that? Molarity of the dilute HCl solution, that is resulting when 3 liters of water is added to the 2 liters of 5 molar solution. Yes, go for it. Yes. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದಿನ V2 ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, that is initial volume plus volume of water ಅಂತ ಹೇಳಿ. V ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Volume of water, that is 2 plus 3, volume of water 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, so 2 plus 3 is 5. ಓಕೆನಾ? Go for it. Problem number 14 ಬನ್ನಿ. How much water should be added to 2.5 liters of 5 molar HNO3 solution to make it 2.5 molar, that is 2.5 molar solution ಅಂತ. ಇನಿಷಿಯಲ್ molarity ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 molar ಇದೆ, ಅದನ್ನ 2.5 ಮಾಡಬೇಕು. 5 molar ಅನ್ನ 2.5 ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಅನ್ನ 2.5 ಲೀಟರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬನ್ನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ M1V1 ಬಿಫೋರ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್. ಅದು ವಾಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು.
that is M2V2 after dilution. ಹೌದಾ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 5 molar ಇದೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2.5 ಲೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ 2.5 molar ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ V2. ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ, ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ 5 into 2.5 is equal to 2.5 into V2. ಹೌದಾ M1 is 5, V1 is 2.5, M2 is 2.5, V2 to be calculated. 2.5 cancel ಆದ್ರೆ that is what is that 5 liters ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ V1 plus V. ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. therefore V is equal to what V2 minus V1. ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ಸೊ V2 ಎಷ್ಟಿದೆ 5, V1 ಎಷ್ಟಿದೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2.5 ಇದೆ, and that is volume of water is also 2.5 liters. This is what is that volume of water, that is 2.5 liters. yes ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕೇಳಿದಾರ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ V2 is always equal to V1 plus V. V1 is what initial volume of solution, V is what volume of water added. Yes, so that is what we call it as problem number 14. Okay na, this particular video, that is determine the volume of water to be added to 200 ml of 2.5 molar H2SO4 to make it 1.5 molar. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, that is equal to 2.5 molar ಇದೆ. ಹೌದಾ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 200 ml ಇದೆ. ಹೌದಾ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೀಗ, ಯು ನೀಡ್ H2SO4 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಎಷ್ಟು 0.5 ಬೇಕು. ಸೊ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ V2 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಬಟ್ ನಮಗೆ V2 ಬೇಕಿಲ್ಲ, ವಿ ವಾಂಟ್ V there, volume of water, that is V is equal to what V2 minus V1. You are supposed to determine how much volume of water to be added to 200 ml of 2.5 molar sulfuric acid to make it, to prepare 1.5 molar of its solution. Once again, M1 V1 before dilution is equal to M2 V2 after dilution. Okay na? M1 ಎಷ್ಟಿದೆ, yes it is 2.5 ಇದೆ. V1 ಎಷ್ಟಿದೆ, yes it is 200 ಇದೆ. and M2 ಎಷ್ಟಿದೆ 1.5 ಇದೆ. V2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, that is V2 is equal to 2.5 into 200 divided by 1.5, that is 500 divided by 1.5. ಹೌದಾ 500 by 1.5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, it comes out to be 333 there. That is 3.33 ml. This is V2 there, final volume. Therefore, volume of water is equal to V2 minus V1, 333.33 minus, yes it is initial is there 200 there. So 200 ಗೆ 133.33 ml water ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಈ 200 ml solution ಗೆ 133.33 ml water ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, you are going to get yes it is H2SO4 solution of molarity 1.5. Okay, friends, we'll go to the last problem of this particular video, that is calculate the mole fraction of the benzene in solution containing 30% by mass of it in carbon tetrachloride ಅಂತ ಹೇಳಿ. Here we have a solution prepared by mixing benzene and carbon tetrachloride. In that solution we have 30% by mass of benzene. So that is, you are supposed to calculate mole fraction of benzene that is containing 30% by mass of it. That is a 30% by mass of benzene in carbon tetrachloride ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೋಡಿ mass of benzene, that is WB ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ that's equal to what, yes it is 30 grams because it is the 30% by mass of benzene ಇದೆ. 30% benzene ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, mass of carbon tetrachloride C WC ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ 70 grams ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? mole fraction of benzene, that is chi B is equal to NB divided by total number of moles, NC plus NB. ಹೌದಾ? This is number of moles of benzene divided by number of moles of carbon tetrachloride plus number of moles of benzene. ಹೌದಾ? This is total number of moles of all the components present in a solution. This is number of moles of benzene.
You know that number of moles of benzene is equal to mass of benzene divided by molecular mass of benzene. That is, mass of benzene is 30, molecular mass of benzene that is Mb, and of course its formula is C6H6. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Molecular mass formula of benzene is C6H6, and that's equal to 6 carbon atoms into 12, 6 hydrogen atoms into 1, that comes out to be 78. This is what we call it as molecular mass of, yes, it is benzene. So that is molecular mass 78 ಆಗುತ್ತೆ, mass of benzene 30 ಆಗುತ್ತೆ. It comes out to be yes 30 divided by 78 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ that is what we call it as 0. Yes, it is 386. This is what we call it as number of moles of benzene. Okay na? In a number of moles of carbon tetrachloride ಬೇಕು, NC, that is number of moles of carbon tetrachloride is mass of carbon tetrachloride WC divided by molecular mass of carbon tetrachloride. ಹೌದಾ? Mass of carbon tetrachloride is 70, that is 30% benzene ಇದ್ರೆ 70% ಏನಿದೆ carbon tetrachloride. So what's the molecular mass of carbon tetrachloride ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, that is CCl4 is the molecular formula of carbon tetrachloride, CCl4. Carbon 1 ಇದೆ, atomic mass 12, chlorine 4 ಇದೆ, atomic mass is 35.5. ಹೌದಾ? So that is 35.5 into 4 is 142. 142 plus 12 is 154. This is molecular mass. This is 154 is the molecular mass of, yes, it is carbon tetrachloride. ಈಗ number of moles of carbon tetrachloride ನೋಡಿ, that is 70 divided by 154. It comes out to be 0.4545. This is number of moles of carbon tetrachloride. ಹೌದಾ? This is NC there. NB ಗೊತ್ತಿದೆ, NC ಗೊತ್ತಿದೆ. Substitute ಮಾಡಿ. NB is, yes, it is 0.386. ಹೌದಾ? Divided by 0.4545 plus 0.386. ಹೌದಾ? ಎರಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? That is 0.4545 plus 0.386 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? That is 0.386 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 0.8405 ಆಗುತ್ತೆ. So therefore it is 0.386 divided by 0.8405 comes out to be 0.459. Yes, it is. This is what we call it as mole fraction of benzene. This is what we call it as mole fraction of benzene. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 - XB ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ 1 - 0.459 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ that's equal to 0.541. So this is what mole fraction of carbon tetrachloride. ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ if you know the mole fraction of one component, you can easily decide the mole fraction of another component. ಆಗ್ಬೋದಾ? So that's all. That is what we call it as problem number 16. ಆಗ್ಬೋದಾ? So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ I am going to release one video on, yes, it is this particular chapter, and of course where I am going to discuss the IIT NEET and that is JEE examination questions. ಓಕೆನಾ? I'll release that particular video in few days. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈಗಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಇನ್ನು 2-3 days ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಡಿಯೋ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ? ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ನೋಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು PDF ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ.